हेलो सांग माने आज आम गीतिकाव्य खंडकाव्य बा लघुकाव्य विषय देखिबा। तो साधारणतः खंडकाव्य और गीतिकाव्य एका प्रकार बोली धरी निया जाए, परंतु खंडकाव्य ठारू गीतिकाव्यर परिसर अधिक व्यापक। महाकाव्यर लक्षण जदि संक्षिप्त भाव में कौन काव्य देखा जाए तेबे ताहाकू खंडकाव्य कह जाए। ताले खंडकाव्य क्या कह जाए? महाकाव्यर लक्षण जदि संक्षिप्त भाव में कौन काव्य देखा जाए तेबे ताहाकू खंडकाव्य कह जाए। विभिन्न अनुभूति और उद्देश्य को नहीं लघुकाव्य रचना करा जाई पारे। आभिमुख्यर परिवर्तन अनुसार लघुकाव्यर विभाजन होता है। लघुकाव्य गुड़ी को साधारणतः चारि भाग रे विभक्त करा जाए। केते भाग रे? चारि भाग रे। कौन कौन ना गीतिकाव्य, स्तुतिकाव्य बा भक्तिकाव्य, नीतिकाव्य, चित्रकाव्य, ये चारोटी भाग रे विभक्त करा जाए गीतिकाव्य बा खंडकाव्य को। एमानंक मध्यरु आलंकारिक माने चित्रकाव्य को अधम काव्य भाव रे अंगीकार करिसंती। काकू ना अलंकार माने चित्रकाव्य को अधम काव्य भाव रे अंगीकृत करिसंती बा स्वीकार करिसंती। गीतिकाव्यर परिभाषा कौन चलो देखिबा। तो लघु काव्यर अन्यतम विभाजन होउची गीतिकाव्य। इंग्राजी रे याकू कोन कहा जाए? याकू लिरिक कहा जाए। कोन कहा जाए? लिरिक। इंग्राजी रे याकू लिरिक कहा जाए। लिरिक शब्दटी लायर शब्द रु आसीछि। के शब्द? लायर शब्द रु आसीछि। लायर शब्द रो अर्थ होउची बीणा। तेनु कविता को लायर बा बीणा द्वारा गान करा जाए ताहाकू गीतिकाव्य बा लिरिक कहंती। संस्कृत साहित्य रे कोनसी आलंकारिक गीतिकाव्य बोली शब्द निजर अलंकार शास्त्र रे उल्लेख करि नाहंती। तो से माने जो जो अलंकार लिखिजंती सेही सब अलंकार रे से माने गीतिकाव्य बोली शब्द निज अलंकार शास्त्र रे उल्लेख करि नाहंती। से माने गीतिकाव्य पई खंडकाव्य शब्दर व्यवहार करछंती। केउ शब्दर? खंडकाव्य शब्दर व्यवहार करिसंती। अलंकारिक विश्वनाथ कविराज एही खंडकाव्यर संज्ञा निरूपण प्रसंग रे कहंती खंडकाव्यं भवेत् काव्यस्य एकादेशानुसारी च। कौन कहती ना खंडकाव्यं भवेत् काव्यस्य एकदेशानुसारी च, अर्थात एक महाकाव्यर संक्षिप्त रूपरेख को खंडकाव्य कहा जाई पारे। यथा कालिदासंकर मेघदूत। तेबे जहा हेउ निम्नलिखित लक्षण गुड़िक थिले गोटिए लघुकाव्य को गीतिकाव्य कहा जाई थाए। तो केउ लक्षण गुड़िक थिले ताकू गीतिकाव्य बोली कहा जाई थाए? तो संक्षिप्तता, भाव प्रवणता तापर अनुभूति और अभिव्यक्तिर सामंजस्य, रसर मादकता, ज्ञेयता, प्रकृति चित्रण यही सब थिले ताकू गीतिकाव्य कहा जिवो। तो गीतिकाव्यर उत्पत्ति और क्रम विकास चलो देखिबा। केमती से उत्पत्ति हैला तार क्रम विकास कोन थिला से विषय रे पढिबा। तो सृष्टिर आदिम कालरू संगीतर मूर्छना मनीष को अभिभूत करिछि। समीरणर कुळुकुळु प्रवाह, झरणार कुळुकुळु नाद निनाद, भ्रमरर मधुमय गुंजन एवं कोकिलर कुहु कुहु तान आदिम मानव को प्रकृतिर संगीत प्रति आकृष्ट करिछि। तो एवं भाव प्रवण मानव प्रति दान रे संगीतर मूर्छना करिछि। एही संगीतर मूर्छना गीतिकाव्यर स्वर साक्षर बहन करिछि। वैदिक कालरू के कालरू ना वैदिक कालरू सब हेइ आछि। तो सामर अन्य नाम होउछि संगीत। ए जे साम ऋग यजु साम अथर्व चारटी वेद रहिछि। तो सेठी जे साम रहिला साम वेद, सामर अर्थ होउछि संगीत। तेणु संपूर्ण साम वेद को एक गीतिकाव्य भाव रे ग्रहण करा जाई पारे। एही वेद रे संगीत सांगीतिक मूर्छना रे अभिभूत होई भगवान एहाकू सर्वश्रेष्ठ वेद बोली प्रतिपादन करिसंती। यथा वेदानां साम वेदास्मि। अथर्व वेदर पृथ्वी सूक्त संगीतर एक स्पष्ट नमूना। ए प्रसंग रे विशिष्ट समालोचक एबी केथ कहंती। कोन कहंती ना एहा परे रामायण एवं महाभारत से ऊपरे जहा कहिले
तापर ଏହା ପରେ ରାମାୟଣ ଏବଂ ମହାଭାରତର ଅନ୍ତରାଳରେ ମଧ୍ୟ ଏହି ଗୀତିକାବ୍ୟର ଧର୍ମ ଯଥେଷ୍ଟ ଭାବରେ ସନ୍ନିହିତ ଥିବାର ଲକ୍ଷ୍ୟ କରାଯାଏ। ତ ରାମାୟଣରେ ବି ଏହି ଗୀତିକାବ୍ୟର ଲକ୍ଷଣ ଥିବାର ଦେଖାଯାଏ, ମହାଭାରତରେ ବି ଥିବାର ଦେଖାଯାଏ। ତ ମହର୍ଷି ବାଲ୍ମୀକିଙ୍କର କରୁଣ ଅନୁଭୂତିପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଭିବ୍ୟକ୍ତି ହେଉଛି ରାମାୟଣ। ଏହାକୁ ଲବ ଏବଂ କୁଶ ଗାନ କରିଥିବାର ପ୍ରମାଣ ଅଛି। ଆଉ ମହାଭାରତର ଭୀଷ୍ମ ପର୍ବରେ ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଅର୍ଜୁନଙ୍କୁ ଯେଉଁ ଉପଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି ତାହା ଜୀବନର ସଙ୍ଗୀତ ସହିତ ସମାନ। ଜୀବନର ସଙ୍ଗୀତ ସହିତ ସମାନ ହୋଇଥିବାରୁ ତାର ନାମ ଗୀତା ବୋଲି ଲେଖାଯାଇଛି ବା କୁହାଯାଇଛି। ଲୌକିକ ଯୁଗରେ ଅଶ୍ୱଘୋଷଙ୍କର ସଙ୍ଗୀତ ମୂର୍ଚ୍ଛନା ବନ୍ୟ ପଶୁ ଅଶ୍ୱକୁ ମଧ୍ୟ ସ୍ତମ୍ଭୀଭୂତ କରିପାରିଥିଲା। ତେବେ ବୀଣା ପାଣିଙ୍କର ବରପୁତ୍ର ବିଶ୍ୱକବି କାଳିଦାସ ବିଧିବଦ୍ଧ ଭାବରେ ଗୀତି କବିତାର ମୂର୍ଚ୍ଛନା ଅଙ୍କନ କଲେ ନିଜର ଗୋଟି ଲଘୁ କାବ୍ୟରେ। କଣ କଣ ସେ ଦୁଇଟି ଲଘୁ କାବ୍ୟ? ଗୋଟେ ହେଉଛି ମେଘଦୂତମ ଆଉ ଗୋଟେ ହେଉଛି ଋତୁ ସଂହାର। ଏଇ ଦୁଇଟି ମହାକାବ୍ୟରେ। ତାପରେ ଅନେକ କବି କାଳିଦାସଙ୍କର ପଦାଙ୍କ ଅନୁସରଣ କଲେ। ଚାଲ ମେଘଦୂତ ବିଷୟରେ ଟିକେ ଦେଖିବା। ଏ ଥିଲା ଗୀତିକାବ୍ୟ ବିଷୟରେ। ତ ଗୀତିକାବ୍ୟ ଭିତରୁ ଆସୁଛି ମେଘଦୂତମ। ଚାଲ ଦେଖିବା। ପ୍ରକୃତି ପ୍ରେମୀ କବି କାଳିଦାସଙ୍କର ରସସ୍ନିଗ୍ଧ ସୃଷ୍ଟି ହେଉଛି ମେଘଦୂତ। କଣ ନା ମେଘଦୂତ। ଏହାକୁ ମଧ୍ୟ ଦୂତ କାବ୍ୟ ବା ସନ୍ଦେଶ କାବ୍ୟ ବୋଲି କୁହାଯାଇପାରେ। ଉକ୍ତ କାବ୍ୟର ସୁନ୍ଦର ଶବ୍ଦ ବିନ୍ୟାସ, ଆକର୍ଷଣୀୟ ଅର୍ଥ ସଂଯୋଜନ, କବିଙ୍କର ଅନୁଭୂତିର ରସାଳ ଅଭିବ୍ୟକ୍ତି ଏବଂ ମନ୍ଦ୍ର ମଧୁର ମନ୍ଦାକ୍ରାନ୍ତା ଛନ୍ଦର ମାଦକତା ପ୍ରତ୍ୟେକ ପାଠକଙ୍କୁ କଣ କରେ ନା ଅଭିଭୂତ କରିଥାଏ। ମେଘଦୂତର କଥାବସ୍ତୁର ଦୀର୍ଘିମା ବା ଘନଘଟ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରାଯାଏ ନାହିଁ। ଏହାର ପୂର୍ବ ଆଭାସ ସମ୍ପର୍କରେ ଏତିକି ଜଣାଯାଏ ଯେ ଏକଦା ଜନୈକ ଯୁବକ ଯକ୍ଷ ଯାହାର ନାମ ହେମାବାଳା, କିନ୍ତୁ ଅଭିଶପ୍ତ ଯେଉଁମାନେ ଥାନ୍ତି ସେମାନଙ୍କର ନାମ ନିଆଯାଏନି ସେଥିପାଇଁ। ତ ଧନପତି କୁବେରଙ୍କର ପଦ୍ମ ପୁଷ୍କରିଣୀ ଜଗିବା ଦାୟିତ୍ୱରେ ଥିଲେ। ନବବିବାହିତା ଯୁବକ ନବାଗତ କାମିନୀର ଆକର୍ଷଣକୁ ଛାଡ଼ି ନ ପାରି ନିଜର କର୍ତ୍ତବ୍ୟର ଅବହେଳା କରି ଯକ୍ଷ ନିଜ ଘରକୁ ଚାଲିଗଲା। ଏହି ସମୟରେ ଏକ ମଦୋନ୍ମତ୍ତ ହସ୍ତୀ ଆସି ପଦ୍ମ ପୁଷ୍କରିଣୀର ସମସ୍ତ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟକୁ ଧ୍ୱସ୍ତ ବିଧ୍ୱସ୍ତ କରି ଚାଲିଗଲା। ତ ପୁଷ୍କରିଣୀର ଅବସ୍ଥା ଦେଖି କୁବେର ଅତ୍ୟନ୍ତ କ୍ରୋଧାନ୍ୱିତ ହୋଇଗଲେ ଏବଂ ଯକ୍ଷର ଆଗମନରେ ତାଙ୍କୁ ତାର ପ୍ରିୟାଠାରୁ 1 ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିଚ୍ଛିନ୍ନ ହୋଇ ରହିବା ପାଇଁ ନିର୍ମମ ଅଭିଶାପ ଦେଲେ। ତାଠାରେ ଅଭିଶପ୍ତ ଯକ୍ଷ ରାମଗିରି ଆଶ୍ରମରେ ବାସ କରେ। ଏହିଠାରୁ ହିଁ କାଳିଦାସଙ୍କର ମେଘଦୂତର ଆରମ୍ଭ ହୁଏ। ଅଭିଶପ୍ତର ନାମ ଉଚ୍ଚାରଣ ଶାସ୍ତ୍ର ବିରୁଦ୍ଧ ବୋଲି ମହାକବି କାଳିଦାସ ଏଠାରେ ଯକ୍ଷର ନାମ ଉଲ୍ଲେଖ କରି ନାହାନ୍ତି। ପ୍ରିୟା ବିରହୀ ଅଭିଶପ୍ତ ଯକ୍ଷ ରାମଗିରି ଆଶ୍ରମରେ ବାସ କରୁଥିବା ସମୟରେ ଆଷାଢ଼ ମାସର ପ୍ରଥମ ଦିବସରେ ଆକାଶରେ ସଞ୍ଚାରଣଶୀଳ କାମ ଉଦ୍ଦୀପକ ମେଘ ଖଣ୍ଡକୁ ଦେଖି ପ୍ରେୟସୀର ବିରହ ଯନ୍ତ୍ରଣାରେ ଅଧିକ ବିବ୍ରତ ହୋଇ ପଡୁଛି। ଯକ୍ଷର ନିଜ ଘର ହିମାଳୟ ପର୍ବତ ଅଞ୍ଚଳ ଅଳକାପୁରୀରେ। ତେଣୁ ମେଘ ମାଧ୍ୟମରେ ହିଁ ସେ ନିଜର ପ୍ରିୟତମା ପତ୍ନୀ ନିକଟକୁ ହୃଦୟର ସନ୍ଦେଶ ପଠାଇ ପାରିବ। ଏହି କଥା ଚିନ୍ତା କରି ଯକ୍ଷ ମେଘ ନିକଟରେ ବାଢ଼େ ନିଜର ଆକୁଳ ନିବେଦନ। ହେ ମେଘ, ତୁମେ ହିଁ ନିରାଶର ଆଶ୍ରୟ, ନିଷ୍ପ୍ରଭର ଆଲୋକ। ତୁମେ ଦେବରାଜ ଇନ୍ଦ୍ରଙ୍କର ମହାନ ପୁରୁଷ। ତୁମର ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ ମହାନ। ଅଳକାପୁରୀରେ ବାସ କରୁଥିବା ମୋର ପ୍ରିୟତମା ନିକଟକୁ ନିଶ୍ଚିତ ମୋର ବାର୍ତ୍ତାକୁ ପହଞ୍ଚାଇ ପାରିବ। ଆଶା ଓ ଆଶଙ୍କାରେ ଯକ୍ଷ ରାମଗିରି ପର୍ବତ ନିକଟରୁ ଅଳକାପୁରୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମାର୍ଗର ଏକ ମାନଚିତ୍ର ଉପସ୍ଥାପନ କରେ। ମେଘ ନିକଟରେ ଏହି ବୟାନର ଅବସାନରେ ମଧ୍ୟ କାଳିଦାସଙ୍କ ମେଘଦୂତ ରଚନାର ଅବସାନ ଘଟେ। ମେଘକୁ ଦୂତ ଭାବରେ ପଠାଯାଇଥିବାରୁ ଉକ୍ତ ଗୀତିକାବ୍ୟର ନାମ ମେଘଦୂତ କରାଯାଇଛି। ତ ମେଘଦୂତ ଦୁଇ ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ, ପୂର୍ବ ମେଘ, ଉତ୍ତର ମେଘ। କେଉଁ ଦୁଇ ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ? ଗୋଟେ ହେଉଛି ପୂର୍ବ ମେଘ ଆଉ ଗୋଟେ ହେଉଛି ଉତ୍ତର ମେଘ।
ପୂର୍ବ ମେଘରେ ପ୍ରକୃତିର ବାହ୍ୟ ଚିତ୍ର ଏବଂ ଉତ୍ତର ମେଘରେ ତାର ଅନ୍ତଃ ସ୍ୱରୂପ ନିଖୁଣ ଭାବରେ ଚିତ୍ରିତ ହୋଇଅଛି। ଏଥିଲା ଆମର ମେଘଦୂତ। ତାପରେ ଋତୁ ସଂହାର। ଋତୁ ସଂହାରରେ କଣ ଲେଖିଛନ୍ତି କାଳିଦାସ? ନା ମହାକବି କାଳିଦାସଙ୍କର ଅନ୍ୟତମ ରଚନା ଋତୁ ସଂହାର ଗୀତିକାବ୍ୟର ଏକ ଜ୍ୱଳନ୍ତ ଉଦାହରଣ। ଉକ୍ତ କାବ୍ୟରେ ଗ୍ରୀଷ୍ମ, ବର୍ଷା, ଶରତ, ହେମନ୍ତ, ଶିଶିର, ବସନ୍ତ ଏହି 6 ଋତୁର ଜୀବନ୍ତ ଚିତ୍ରଣ ଉପସ୍ଥାପନ କରାଯାଇଛି। କେଉଁ ଋତୁକୁ ନାୟକ ତ କାହାକୁ ନବବଧୂ ଭାବରେ ଚିତ୍ରିତ କରି କବି ନିଜର ବର୍ଣ୍ଣନାକୁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରାଣବନ୍ତ କରି ପାରିଛନ୍ତି। ତ ଗ୍ରୀଷ୍ମ ଋତୁରେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ପ୍ରଚଣ୍ଡ ହୋଇ ଯାଆନ୍ତି, ଚନ୍ଦ୍ରମାର କିରଣ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଆହ୍ଲାଦଦାୟକ ହୁଏ, ସ୍ନାନ କରିବା ପାଇଁ ସଞ୍ଚିତ ହୋଇଥିବା ଜଳରାଶି କ୍ଷୟ ହୋଇଥାଏ। ସନ୍ଧ୍ୟାକାଳ ବେଶ, ଏଠି ସନ୍ଧ୍ୟା ହେଇଯାଇଛି, ସନ୍ଧ୍ୟାକାଳ ବେଶ ଆରାମଦାୟକ ହୁଏ, କାମନାର ଉତ୍କଟତା ହ୍ରାସ ପାଏ। ବର୍ଷା କାଳକୁ କବି ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ରାଜାଙ୍କ ସହିତ ତୁଳନା କରିଛନ୍ତି। ସୁନ୍ଦର ବସ୍ତ୍ର ପରିଧାନ, ମୁଖମଣ୍ଡଳରେ ମନୋଜ୍ଞ କାନ୍ତି, ଉନ୍ମତ୍ତ ହଂସର ରବ ମାଧ୍ୟମରେ ନୂପୁରର କିଣନ ପ୍ରଭୃତି କାର୍ଯ୍ୟକୁ ସମ୍ପାଦନ କରି ନବବଧୂ ଭଳି ଶରତ ଋତୁର ଆଗମନ ହୁଏ ଧରା ପୃଷ୍ଠରେ। ତ ଅପରପକ୍ଷରେ କାମିଜନ ପ୍ରିୟ ବସନ୍ତ ଋତୁକୁ କବି ଏକ ଯୋଦ୍ଧା ସାଙ୍ଗରେ ତୁଳନା କରିଛନ୍ତି। ଋତୁ ସଂହାରର ଭାଷା ଅତ୍ୟନ୍ତ ସରଳ ଏବଂ ବୋଧଗମ୍ୟ ଅଟେ। ତାପରେ ଆସିଛି ହଂସ ସନ୍ଦେଶ। କାଳିଦାସଙ୍କର ତ ଥିଲା ଋତୁ ସଂହାର ମେଘଦୂତମ, ଏଠି ଆହୁରି ହଂସ ସନ୍ଦେଶ ଆସିଛି। ହଂସ ସନ୍ଦେଶରେ କଣ ଲେଖା ହେଇଛି? ନା ମେଘଦୂତକୁ ଅନୁକରଣ କରି ଉକ୍ତ ଗୀତିକାବ୍ୟଟିର ରଚନା କରାଯାଇଅଛି। ଏହାର ରଚୟିତା ବେଦାନ୍ତ ଦେଶିକ। ସୀତାଙ୍କ ବିରହରେ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ଉଦ୍ବେଳିତ ହୋଇ ହଂସକୁ ସୀତାଙ୍କ ଅନ୍ୱେଷଣ ବିଷୟରେ ଦୂତ ଭାବରେ ପଠାଇଛନ୍ତି। ଏଥିରେ 2ଟି ଆଶ୍ୱାସ ଅଛି। ପ୍ରଥମ ଆଶ୍ୱାସରେ 60ଟି ଶ୍ଲୋକ ଏବଂ ଦ୍ୱିତୀୟ ଆଶ୍ୱାସରେ 50ଟି ଶ୍ଲୋକ ଅଛି। ତ ଏ ଥିଲା ଆମର ହଂସ ସନ୍ଦେଶ। ତ ଏ ଥିଲା ଆମର ଖଣ୍ଡକାବ୍ୟ ବା ଗୀତିକାବ୍ୟ ବା ଲଘୁ କାବ୍ୟର ନୋଟ୍। ଆକୁ ତୁମେ ଚାହିଁଲେ ତୁମେ ଲେଖିପାରିବ, ପୂର୍ବରୁ ଯାଇ ଦେଖି ଲେଖିପାରିବ। ଆଉ ଯଦି ମୋର ଭିଡ଼ିଓଟି ବା ମୋ ନୋଟ୍ସ ଭଲ ଲାଗୁଥାଏ ତେବେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦେବ ଆଉ ନିଜ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କୁ ବି ପଠାଇଦେବ। ଧନ୍ୟବାଦ।